यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोटे भल पद मन पड़ जाए बोले प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज कहवा लोकर मन को न आसे शुणा लोक को न आसे। केते दिन अंते पुत्र जात कला कुआ कुआ राब दे स्तन भांगी पुत्र क्षीर पान करे मुख गोटी तार। जगन्नाथ संस्कृति उपर दिने आलोचना है भितर कहते प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज माने जगन्नाथ आदि अंत किसी पाइब ना से जगन्नाथ स्त्री ना पुरुष कहीं जापर ना से स्वयं परम ब्रह्म कि से स्वयं जगन्नाथ निजे देवकी माँ रूप को धारण कर कृष्ण को जन्म दौरान जन्माष्टमी दिन सकाळ है बेलू सी कृष्ण ना कि से देवकी ना जो जगन्नाथ को से जगन्नाथ जगन्नाथ तत्व कौन से जगन्नाथ तत्व को पंचसखा माने जानी किंतु से जानी मध्य से न जानला पर अभिनय करते दिने द्वादश गोपाल को नहीं महापुरुष गले कौटी पुरी गले बुलिले ठाकुर को देखिले ये तो महापुरुष कहते द्वादश गोपाल को स्वयं जगन्नाथ परम ब्रह्म नीलामय पुरुष ठाकुर लीलाटा को वर्णना करती कौटी नेमाड़ा पटे रही से फेरी फेरला भितर यही समय थे किए से आनंद बेली जड़े शिष्य था पट शिष्य गुरुदेव प्रभु आमे तो गले पूरी बुलिया कहीं तो ठाकुर को देखी पाइले नहीं तो आपण कहते स्वयं परम ब्रह्म निर्विकार पुरुष एत सब ठाकुर से कहती आम तो कहीं देखी पाइलु ठाकुर ये हसीदे किए से महापुरुष अच्युतानंद राम से जगन्नाथ ये साधारण जगन्नाथ नुह से एमती देखा जाती नहीं बोले आखि को आखि रे देख रे बाबू तेबे संसार निश्चय तरबू अच्युति पामर आखिबा कहीं कहीं से पाइब खड़ा को ना कहले आखि को आखि रे देख रे बाबू कहले ये माया आखि तू बुली भी जा तो ज्ञान नेत्र रे तू ये आखि को आखि रे देख ज्ञान नेत्र से आखि की देख तेबे संसार निश्चय तरबू यदि ज्ञान नेत्र रे जगन्नाथ को देखी पारिलु तृतीय नेत्र रे ताले संसार कौन हो तरी जीवु अच्युति पामर आखिबा कहीं कहीं से पाइब कला करना मुझे अच्युति पामर मु प्रभुंकर दास हे मोर से आखि नहीं मु कहीं कला करना पाइबी यदि एकथा महापुरुष कहले से तो कला करने की पाई ना जदियो से लिखिले केमी तार मर्म कौन तार भाव कौन तार अर्थ कौन ठीक ना भूल एक कथा रहा पूर्व पृष्ठ आलोचना करवा महापुरुष कहते 13 धर्म शरण रे शास्त्र ना हे राम मन रखिता द्वादश अच्युत बाहर 12 जन अच्युत बाहर केत 12 बेल अगर 12,000 बोधे बाहर 12 बेल जो परीक्षा बेल शेष समय मुहूर्त समय बाहर 12 जन बोले से 12 जन भी स्थिर नुह कारण 12 जन विषय महापुरुष लिखिं मु अमुक अमुक जगार आविर्भूत हेबी ठीक
କିନ୍ତୁ ଫେର କାଟିଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବିହାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତୁ ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବି, ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହେଲା, ଅଂଶକଳାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ମତରେ ମୂଳ। ଆଉ ଯେତେ ବାହାରିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ସବୁ କଣ? ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ କୋଉଠି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି। ଯେବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଜାଣିବୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, କେବଳ ଓଡିଶା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭାର୍ଗବୀ ତୀରରେ ହନୁମାନ ଦେବ ପୂଜା ହେବେ ଯେଉଁ ଦିନ, ଜାଣିବୁ ତୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ସତ୍ୟ ଉତ୍ତପନ୍ନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ହେ ରାମ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ତୀରରେ ହନୁମାନ ଦେବ ବା ପବନ ସୁତ ଯେଉଁ ଦିନ ପୂଜା ହେବ, ଜାଣିବୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ, 25 ବୋଲନ୍ତେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟ ହେବ ଉତ୍ତପନ୍ନ। ସତ୍ୟ କଣ ହବ? ଆବିର୍ଭୂତ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେ ଫେରେ କେବେ? ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ କଣ କେତେ ଜାଗା, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି ଆମର ଏଇଠୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପାଖରୁ ଯାଇ ଚିଲିକାରେ ପଡିଛି। ତାପରେ ଫେରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା, ନା ଭାର୍ଗବୀ ଅନ୍ତରେ ଗବ କୁଣ୍ଡ ଠାରେ, ଗୁଆଳ ସୁଆଳି ପ୍ରଗଣା ଜହିଁ, ବୀର ହନୁମାନ ମାଟି ତଳେ ଅଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁହିଁ। କହିଲେ ଭାର୍ଗବୀ ଅନ୍ତରେ, ଅନ୍ତର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ତରେ ମାନେ ସନ୍ନିକଟରେ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ସନ୍ନିକଟରେ ଗବକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଗୁଆଳ ପ୍ରଗଣାରେ, ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରଗଣା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗଣା ବୋଲନ୍ତି କଣ? ମୌଜା ଗୋଟାଏ ଥିବ, ଧର ଅମକ ମୌଜାରେ ଗୋଟେ ସାଇ ନା ନାଇଁ, ସାଇଟାକୁ କହନ୍ତି କଣ? ପ୍ରଗଣା। ମୌଜାଟା ହେଲା କଣ? ମୂଳ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତିଟାକୁ କହନ୍ତି ସାଇ। ସେମିତି କହିଲେ ଗବକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ସୁଆଳ ପ୍ରଗଣାରେ ଜହିଁ, ଗବକୁଣ୍ଡର ସୁଆଳ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ କଣ ହବ? ସିଏ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ନା ମାଟି ତଳେ। ବୀର ହନୁମାନ ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁଁ। ସେଠି ମହାବୀର କଣ ଅଛନ୍ତି? ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ସପ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନବାଦୀ ଅଚ୍ୟୁତ। ତୁ ସେଇଠି ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମନେ ରଖିଥା, 25 ବର୍ଷ ଯେବେ ହବ, ସତ୍ୟ ତାପରେ କଣ ହବ? ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ଶେଷ ସଂକେତ। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଯେବେ, 25 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟ ଉତ୍ତପନ୍ନ ହବ। ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚୁ ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରିବ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବୋଲି ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମାଟି ତଳେ ସେ ବୀର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାर ହରି।